హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం రామోజీ ఫిలిం సిటీ చూడడానికి వచ్చాము. ఇక్కడ బాహుబలి సెట్ ఇంకా చాలా సినీ సెట్స్ ఉంటాయి. నాతో పాటు మీకు కూడా చూపిస్తాను. ఈ వీడియోనైతే లాస్ట్ దాకా మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ముందు మనం ఎంటర్ అవ్వగానే మనకి టికెట్ కౌంటర్ కనిపిస్తుంది. మాకు పర్ పర్సన్ వచ్చి 750 రూపీస్ పడింది. మీరు ఆన్లైన్ టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. రామోజీ ఫిలిం సిటీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీరు ఆన్లైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎంట్రీ ఉండిద్ది. ప్రీమియం టికెట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ప్రీమియం లాంజ్ అని చెప్పి అక్కడ ఎంట్రీ ఉంది కదా, వాళ్ళని ఏంటంటే ఏసీ బస్సులో దింపి ఫ్రీ ఫుడ్ ఇస్తారు అంతే, అంతకుమించి ఏమి ఉండదు. మేము నార్మల్ టికెట్ తీసుకున్నాము. మనం టికెట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మెన్స్కి ఒకవైపు లేడీస్కి ఒకవైపు చెకింగ్ ఉండిద్ది. టికెట్స్ చూపించి చెకింగ్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి బస్కి వచ్చిన తర్వాత టికెట్స్ అలా స్కాన్ చేపిస్తున్నారు. స్కాన్ చేస్తే మనం లోపలికి అలౌ చేస్తాం. టికెట్స్ స్కాన్ చేయించుకున్న తర్వాత మనకి బస్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఫిలిం సిటీ మొత్తం తిప్పడానికి. ఆ బస్సు ఎక్కేస్తే సరిపోద్ది. కావాలి అలా మనం స్టార్ట్ అయ్యి కొంచెం దూరం రాగానే ఇక్కడ రామోజీ ఫిలిం సిటీ అని కనిపిస్తుంది. Space Yatra, Filmy Dunya, Action Theatre, Lights, Camera, Action Show. ఏదో మ్యాజిక్ షో అంటున్నారు, వెళ్తున్నాం. ఇంకా స్టాచ్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ పెట్టారు. ఈ ఫోటోలు కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఫోటోలు దిగొచ్చు. చాలా ఫిలిమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు రాగానే డిస్ప్లే చేస్తారు. ఏ మూవీ ఏ టైంకి ఉండిద్ది అన్నది కూడా డిజిటల్ బోర్డ్స్లో మనకి డిస్ప్లే చేస్తారు. సో డోంట్ వరీ, అన్నీ చూసుకుని వెళ్ళండి. ఇక్కడ మనకి మ్యాజిక్ షో జరుగుతుంది.
మీరు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా చూసుకోవచ్చు. చాలా ఒక 2 to 4 మూవీస్ పైన ఉంటాయి. మనకి ఎంట్రన్స్‌లోనే ఒక పాంప్లెట్‌లా ఇస్తారు. దాంట్లో ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చెప్పడం, డిస్‌ప్లే చేయడం చేస్తారు. ఏ మూవీ నచ్చితే ఆ మూవీ మనము ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నవి చూసుకోవచ్చు. Now we are at Eureka. This is your tour starting and ending point. Look at your right hand side. There is a big blue face. It is Dadaji's face. It is Bandustan. It has 3 attractions: Dome Theatre, Borosur and DJ Rand. And one show: Space Yatra, Filmi Dunya, Action Theatre. And the show was lights, camera, action. It can be seen as Delhi Mughal Garden and from inside Mysore Brindavan Garden. It can be seen in Jodha Akbar movie and in Suryavamsha movie. Look at your left hand side. Garden. It is mostly used for kids' birthday parties and kids' get-together parties. Tiara Garden. It is mostly used for romantic songs and group songs. You can see this garden in 30 Picture movie Ooh La La song. It is Angel's Fountain. It is made with Greek architecture. It is the highest fountain in the Ramoji Film City. It can be seen in Sunday movie and in All the Best movie. On your left hand side, by following that you can see black stairs. It is Limelight Garden. It is mostly used for corporate events and award ceremonies. You can see this garden in rock. At top, it is the Rajasthani replica Hawa Mahal. It can be seen in Dreamam Bekapam song from Aya movie. Garden, which is Charishma Garden. It has a speciality. According to the director's choice, they can replace the flowers only with natural flowers. For example, yellow color flower. Tennis car tire puncture scene. You can see this in Krish movie. They replaced it with Krish statue. And the bomb blast scene was shot here. On your right hand side, it is M-purpose building. It has one side Haveli, one side university, one side court and one side library. You can see this building in Chandramukhi movie as Venkatapuram Palace, Lakalaka House. And also you can see this in KGF movie as bike entry scene. On your right hand side top, you can see the temple in between trees. It is a godless temple. You can see this temple in Chennai Express movie as Meenamma's temple. And a 2-in-1 structure. When it is painted with white color, it becomes Gurudwar. When it is painted with golden color, it becomes Amritsar Golden Temple. See Buland Darwaja. Look at your right side, you can see Avadi movie. On your left hand side, you can see this garage in RRR movie as NTR Sir's garage. By following that, you can see masjid. It has 2 elevations. When it is painted with white color, it becomes Taj Mahal. When it is painted with green color, it becomes masjid. On your left hand side corner, it is Gateway of India. From Agra to Mumbai, only 2 minutes. Look at your both sides. These are shopping complex locations of Kolkata. You can see these houses in Shyam Singh Roy movie and in Dabangg movie. On your left hand side, there are 3 flexible buildings. First one you can see in Telugu Authority Daredi, Power Star Fountain movie. And second one is Kajal Bulgarai house in Dilwale, and the third one in Rebel movie Prabhas house. By following that, you can see helipad here. Simultaneously 3 helicopters can land here. On your right hand side, it is ladies central. Inside there was a beauty parlor.
Chote Mia movie as Mumbai Shore Bazaar. On your left hand side, you can see this ground in many movies like Pushpa 1, Pushpa 2, Gabbar Singh. You can see this in Pushpa 2 glass step, T-glass step. You can see this in Chandramukhi movie as Gunashekharan's house. Brahma's village and in Bahubali movie tax collection scene and also in Pushpa movie. These are only front elevation buildings. At locations in Bahubali movie. City. First one is ZTV Bharat. It is a mobile digital app which is available in 23 states and 13 regional languages. And second one is Usha Kiran Movies Private Limited. And third one is Inadu newspaper. Now I am going to share a general information about Ramoji Film City. In 1991, Ramoji Rao Garu bought this land. In 1992, they started construction. In 1998, the tourism was started in Ramoji Film City. In Ramoji Film City, the first Telugu movie was Manangapu Pelli, Edemiya, Chote Miya and Killa. In English movie, The Night Fall and the Crocodile. In Kannada, Sparsha. Tamil, Kondatam. Look at your right choice, it can be used as clubs and pubs. In Telugu, DJ Tillu movie, you can see this. Central Jail. You can see the interrogation scenes and hanging scenes here. Look at your left hand side Pushpa movie and the dead body hiding scene was also shot here. భాగవతం సెట్ అంట ఇక్కడ మమ్మల్ని డ్రాప్ చేశారు. తాడులతో వేయడం తీసాను. అక్కడ బాగుమతి సెట్ చూసేసుకున్న తర్వాత మనం మళ్ళీ అక్కడ బస్సు ఎక్కేస్తే మనల్ని డైరెక్ట్ బాహుబలి సెట్లో దింపేస్తారు. సరే బాహుబలి సెట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఆల్ రైట్. మనం స్ట్రైట్గా రాగానే ఫోటోలు తీసుకోవడానికి
కాసేపటి తర్వాత బాహుబలి సెట్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏదో అడ్వెంచర్ పార్క్ అంటే అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమేమి విశేషాలు ఉన్నాయో మాట్లాడుతున్నాం. మేము వచ్చినప్పుడు మట్కా ఫిలిం షూట్ చేస్తున్నారంట. ఆ సెట్లు చూసేసారంటే అప్పుడు అడ్వెంచర్ పార్క్కి వెళ్దాం అన్నారు. మట్కా ఫిలిం సెట్ చూస్తున్నాం మనం. అసలు సూపర్ ఉంది కదా. సాహస్ అని రాసుంది అక్కడ. మనం బయటకు రాగానే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్తే మనకి బస్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అడ్వెంచర్ పార్క్ తీసుకెళ్తాం అన్నారు మమ్మల్ని. అక్కడ చూడాలి ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ చూపిస్తా. స్ట్రైట్ యూ. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు యూరోపియన్ సిటీ. మమ్మల్ని యూరోపియన్ సిటీ తీసుకొచ్చారు. ఏదో షో జరుగుతుందంట గ్రే కలర్ బిల్డింగ్లో. ఆ షో చూడమని చెప్పారు. అసలు నిజంగా వేరే స్టేట్స్కి వచ్చినట్టు ఉంది. రియలిస్టిక్గా ఉన్నాయి మొత్తం. ఉన్నారు చూద్దాం ఏముండిద్దో. అవతార్ ఉంది ఇక్కడ. క్రౌడ్ భలే ఉంది అసలు. క్రౌడ్ బీభత్సంగా ఉంది. ఇక్కడ సైడ్లో గ్లాస్, వెనకాల స్పైడర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్, సూపర్ మ్యాన్, ఇంకా వీళ్ళందరూ చాలా సూపర్ హీరోస్ ఉన్నారు. ఈ క్రౌడ్ చూసారా అలా ఉన్నారు. మొత్తం ఇలా మనకి ఎయిర్పోర్ట్ ఉండిద్దండి. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ చూడండి. ఇక్కడ వెయిట్ ఎయిర్పోర్ట్. ఇది హాస్పిటల్ ప్రస్తుతం. అక్కడ అంబులెన్స్ ఉంది కనిపిస్తుంది కదా, అది అంబులెన్స్. ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి. ఓకే గైస్, హాస్పిటల్కి వెనక వైపు నడుచుకుంటూ వస్తే మనకి ఇలా ఎయిర్పోర్ట్ ఉండిద్ది అనమాట. ఇదిగో కార్లు వచ్చి డ్రాప్ చేసే ఏరియా అనమాట ఇది. లోపల వెయిటింగ్ ఏరియా కూడా ఉంది. ప్రస్తుతం మనం రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం. లెట్స్ గో ఇన్సైడ్. ఓకే గైస్, వెల్కమ్ టు ఫ్లైట్. మనం ఇప్పుడు ఏరోప్లేన్ లో ఉన్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత బస్సు ఎక్కాము. ఈరోజు కార్నివల్ నైట్ అంట, కాబట్టి ఇలా లైటింగ్ పెట్టి ఫుల్గా డెకరేషన్ అయితే చేశారు. నైట్ 9:30 దాకా ఉండిద్ది. సాంగ్స్, డీజే షో ఉండిద్ది అని చెప్పారు. దానికోసం ఇలా లైటింగ్ మొత్తం పెట్టారు. కార్నివల్ నైట్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మ్యూజికల్ గార్డెన్ అని చెప్పి ఒక గార్డెన్లో అరేంజ్ చేశారు. మొత్తం లైటింగ్ చాలా సూపర్గా అరేంజ్ చేశారు అనమాట. మేము చాలా ఫొటోస్ దిగాము. ఇక్కడ చాలా బాగుంది లైటింగ్ మొత్తం. ఇంకా మ్యూజికల్ గార్డెన్ చూసుకుని కొంతసేపు ఆ డీజే షోలో డ్యాన్స్లు, పాటలు ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత బస్సు ఎక్కాము. మళ్ళీ ఇది మనల్ని ఎక్కడైతే మనము స్టార్ట్ చేసామో టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర అక్కడ దింపేసిద్ది. మనం అక్కడి నుంచి మన వెహికల్స్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మీరు కూడా కార్నివల్ నైట్ ఉన్నప్పుడు రండి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే, సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.